Om. In Sanskrit, it is called Pranava. It's a sacred symbol that represents the universe, divine energy, and spiritual truth. Om also represents Trinity, Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Shiva, the destroyer. It is usually used in pujas, yoga, and meditation, in Hinduism, Buddhism, and Jainism. Scientifically, we can say that Om is the cosmic sound that created the universe within it. The Mandukya Upanishad describes the sound O as having three parts: A, U, and M. Patanjali, a sage who wrote the yoga scriptures, interprets A, U, M as the beginning, middle, and end of all other sounds in the universe. According to the Vedas, the silence after the in Om is known as Anantanada or pure silence. Chanting Om is believed to connect one's self with the universe or cosmos. Chanting Om 21 times is said to purify and clarify the body and mind. It is also believed to prepare a person for a merger with the Supreme. So Hum is a powerful Sanskrit mantra used in one type of meditation. It simply means I am that, signifying the connection between the individual self and the universal consciousness, that is, Atma and Brahma. This is similar to Tattvamasi, you are that. So, inhale. It represents the life force entering the body. Hum. Exhale. It represents the release of ego and identification with the higher self. Practicing Sohum meditation helps in self awareness, mindfulness, and deep relaxation. It reminds practitioners of their divine nature, promoting inner peace and a sense of oneness with the universe. Close your eyes and take a few deep cleansing breaths. Start to repeat the mantra So Hum to yourself silently. Slowly connect your breath to the mantra and at the same time concentrate on the meaning. As you inhale, silently repeat the word So. As you exhale, silently repeat the word Hum. Continue breathing slowly and align the mantra to your breath. If you notice your mind wandering, simply pull your attention back to your mantra. After about 10 minutes, gently release the mantra and bring your attention back to your breath. Take a moment to sit quietly for a minute or two before opening your eyes. Both Om and Sohum are timeless spiritual tools that guide seekers towards enlightenment, balance, and inner harmony.
സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ പ്രണവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ദൈവീക ശക്തിയെയും ആത്മീയ സത്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓം ത്രിമൂർത്തികളെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി, മഹാവിഷ്ണു സ്ഥിതി, ശിവൻ സംഹാരം പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈനമതത്തിലും പൂജിക്കുമ്പോഴും യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴും ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഈ മന്ത്രം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച കോസ്മിക് ശബ്ദമാണ് ഓം എന്ന് പറയാം. മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഓം എന്ന ശബ്ദത്തെ 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ, ഉ, മ. യോഗശാസ്ത്രം രചിച്ച മഹർഷി പതഞ്ജലി ആ, ഉ, മ എന്നത് സകല ശബ്ദങ്ങളുടെയും ആരംഭം, മധ്യം, അവസാനം എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങൾ പ്രകാരം ഓം എന്ന ഉച്ചാരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മ ശബ്ദത്തിന് ശേഷം അനുഭവപ്പെടുന്ന നിശബ്ദതയെ അനാഹത നാദം അഥവാ ശുദ്ധ നിശബ്ദം എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓം ജപം ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ പരബ്രഹ്മവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. 21 പ്രാവശ്യം ഓം ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുപോലെ ഈ മന്ത്രം ഒരാളെ പരമാത്മാവിനോട് ലയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി സഹായിക്കുന്നു എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. സോഹും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോഹും ഒരു ശക്തിയേറിയ സംസ്കൃത മന്ത്രമാണ്. ഞാൻ അതാണ് എന്നതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ആത്മാവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇത് തത്വമസി, നീ അതാണ് എന്ന മഹാവാക്യവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. സോ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ ജീവശക്തി ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഹും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അഹംഭാവം അകറ്റി ഉന്നത ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സോഹും ധ്യാനം പതിവായി അഭ്യസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ സൗമ്യതയും ശ്രദ്ധയും മെച്ചപ്പെടുന്നു. ആന്തരിക ശാന്തി വളർത്തുന്നു. ബ്രഹ്മവുമായി ഏകത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആഴത്തിൽ ശ്വാസമെടുക്കുക. സോഹും എന്ന മന്ത്രം മനസ്സിൽ മന്ദഗതിയിലായി പുനരാവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. ശ്വാസം മന്ത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മൗനമായി സോ എന്നതിനെ ആവർത്തിക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ മൗനമായി ഹും എന്നതിനെ ആവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ക്രമേണ പതുക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മന്ത്രം അതിനൊപ്പം ചേരുന്നു എന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ തുടരുക. ഓം സോഹും ഈ 2 മന്ത്രങ്ങളും ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഉപാധികളാണ്.